पिछले श्लोक के अंदर गुरु जी ने आख्या सी दसिया सी कि घट घट मैं हरजू बसै संतन कहो पुकार। कि हर घट के अंदर प्रभु परमात्मा आप विराजमान है। प्रभु परमात्मा की है, पुराने नाम ने कहना मैनू पैंदा है प्रभु परमात्मा हरि, क्योंकि गुरबाणी 'च वरते गए ने। बट जे सीधी सीधी गल करिए कि जो तुहाडा असल स्वरूप है, तुहाडा रियल नेचर है, रियल स्टेट है, नैचुरल स्टेट है, ਉਹਦੀ गल की गई है गुरबाणी 'ਚ, ਜਿਹਨੂੰ नाम दिते गए ने पुराने, रब हरि वाहेगुरु अल्लाह राम। पर ये सारे तुहाडे ही नाम ने, तुहाडी ही रियल स्टेट के नाम ने, नैचुरल स्टेट के नाम ने। जो बंदा जाग जाता है, जो बंदा अवेकंड हो जाता है, जो उन्होंने रियलाइज़ हो जाता है कि मैं कौन हाँ। असी अपने आप को शरीर, असी अपने आप को मन समझा होया, पर नहीं, असी शरीर नूं जानन वाले, मन नूं जानन वाले वो तत्त हां जिहड़ा निराकार है, जिन्हों पुराने ग्रंथां 'च ब्रह्म कहा गया, जिन्होंने गुरबाणी अंदर हरि कहा गया, नाम कहा गया, राम कहा गया। सो गुरु जी कहते हैं जदों कोई इंसान अपने असल स्वरूप नूं, अपने असल सुभाव नूं जान लैंदा है, तो उदों फिर की हुंदा है। हुण अगे सलोकां दे अंदर गुरु जी उस बंदे दी अवस्था बयान करते हैं कि जिहड़ा उहदा जीवन है, जिहड़ा पहलां दुखां कलेशां चिंतावां च वो जी रहा सी, ते जदों बाहरों टुट के अपने अंदर वाल नूं जांदा है, तो अंदरों जदों सब खजाना प्रगट होंदा है, तो उसकी गरीबी खत्म होंदी है, तो उसके जीवन के अंदर गुण किहड़े प्रगट होंदे ने। हुण कहंदे ने सुख दुख जेह परसै नहीं, लोभ मोह अभिमान, कहो नानक सुन रे मना, सो मूरत भगवान। जिहड़ा बंदा जाग जांदा है, जिहड़ा बंदा अपने आप नूं जान लैंदा है, उहनूं की हुंदा है, फिर उहनूं सुख ते दुख जिहड़े ने टच नहीं करते। सुख दुख जेह परसै नहीं, परसै दा अर्थ हुंदा है टच करना। उन्हों पता लग जाता है कि मैं सिर्फ विटनेस हाँ, मैं सिर्फ दृष्टा हाँ। जिमें तुसी समुंदर के किनारे जाओ, बीच ते घूमन लई जाओ, तो बीच के किनारे ते बह के तुसी लहरां नूं वेखो। कोई लहर बड़ी वड्डी उठ के आ रही है, कोई लहर बड़ी छोटी जी है, पर तुसी किनारे ते बह के वेख रहे हो। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ लहर जी टच नहीं करती, ਤੁਹਾਨੂੰ लहर गिला नहीं कर सकती ਜਦੋਂ तक ਤੁਸੀਂ समुंदर के अंदर अपना पैर नहीं रखते। जे ਤੁਸੀਂ समुंदर के अंदर चले जाओ कि चलो अंदर चलते हैं, थोड़ा जिहा डूंघे जाओ या तैरना शुरू कर दो विच, तो फिर ਜਿਹੜੀਆਂ लहरां ने, भावें वड्डी लहर है तो भावें छोटी लहर है, वो ਤੁਹਾਨੂੰ टच करेगी, ਤੁਹਾਨੂੰ गिला करेगी। ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਦੇ अंदर हो सकता है खारा पानी भी चला जाए, गोता भी लग जाए। सो जे तुसी बाहर बैठ के सिर्फ ਉਹਦਾ आनंद लो, सिर्फ देखो, तो ਤੁਹਾਨੂੰ कोई लहर ਜਿਹੜੀ है ਤੁਹਾਨੂੰ पानी गिला नहीं कर सकता। सो इस तरह ਜਿਹੜਾ अपने आप ਨੂੰ जान लैंदा है, जिसने ब्रह्म ज्ञान जिसनों मिल गया, ब्रह्म ज्ञान का अर्थ होंदा जिसने ब्रह्म ਨੂੰ अपने अंदर जान लिया, तो उसनों जानन तो बाद जो ज्ञान प्रगट होंदा ਉਹਨੂੰ कहा गया ब्रह्म ज्ञान। सो ऐसा मनुख जिहड़ा है, ऐसा बंदा जिहड़ा है, वो सिर्फ विटनेस रह जाता है, सिर्फ दृष्टा रह जाता है, सिर्फ जानन वाला रह जाता है, जिन्होंने गुरबाणी च अंतरजामी कहा गया। सिर्फ वो अंदर अपने जानदा रहिंदा कि की चल रहा, की हो रहा, उन्होंने कुछ भी टच नहीं करता, वो किनारे ते बह के सब देख रहा। सो जिवें तुसी समुंदर किनारे जाके लहरां दा आनंद लैंदे हो जे अंदर ना वड़ो, इस तरीके नाल ही जाग्या होया बंदा भी जिंदगी का आनंद लैंदा है। विचारां दीयां लहरां, भावें वो सुख की लहर है, भावें वो दुख की लहर है, उन्होंने गिला नहीं करती, उन्होंने टच नहीं करती। जिवें आम बंदा जींदा है, वो देखता है कि उस दुख नूं अवॉइड करता है, तो सुख की वो मन के अंदर आकांक्षा है, वो मन के अंदर सुख की चाह है। हर बंदा सुख की चाह के पिछे भज रहा है। किसी को लगता है कि सुख जिहड़ा है पैसे चों मिल जाएगा, किसी को लगता है कि रिश्ते नाते जिहड़े ने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाइफ हसबैंड, किसी को लगता है कि वड्डी जॉब वधिया कंपनी के अंदर जॉब मिल जाएगी तो सुख मिल जाएगा। सो हर बंदा जिहड़ा सुख के पिछे भज रहा तो दुख नूं अवॉइड करना चाहता है, पर सुख ते दुख दोने इक्को ही कोइन दे वख-वख जिहड़े ने हिस्से ने।
ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਸੁੱਖ ਤੇ ਦੁੱਖ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁੱਖ ਦੀ ਆਸ ਕਰੋਗੇ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਦੁੱਖ ਮਿਲੇਗਾ। ਫੋਰ ਐਨ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹੀ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੁਖੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਰਿਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸੇ ਹੀ ਮੈਰਿਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਸੇ ਹੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੁੱਖ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੋਂ ਦੁੱਖ ਦੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮਿਲੇਗਾ, ਉੱਥੋਂ ਦੁੱਖ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਆਸ ਤੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸੁੱਖ ਮਿਲੇਗਾ, ਸੁੱਖ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਹੋਇਆ ਕੀ, ਹੁਣ ਦੁੱਖ ਮਿਲਦਾ। ਸੋ ਜਿੱਥੋਂ ਸੁੱਖ ਦੀ ਆਸ ਹੋਏਗੀ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਦੁੱਖ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ ਜੇ ਪਰਸੈ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਨਾ ਸੁੱਖ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਹੈ ਨਾ ਦੁੱਖ ਦੀ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੁੱਖ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੁਸ਼ੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਸੁੱਖ ਦੀ ਲਹਿਰ ਉੱਠ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਥਿਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਥਿਰ ਘਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅੰਦਰ, ਥਿਰ ਘਰ ਬੈਸੋ ਹਰ ਜਨ ਪਿਆਰੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਤੁਮਰੇ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਕਾਜ ਸਵਰ ਗਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਥਿਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਸੁੱਖ ਦੀ ਲਹਿਰ ਉੱਠਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਦੀ ਲਹਿਰ ਉੱਠਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਦੋਨੇ ਲਹਿਰਾਂ ਟੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦੋਨੇ ਲਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ ਜੇ ਪਰਸੈ ਨਹੀਂ, ਲੋਭ ਮੋਹ ਅਭਿਮਾਨ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਲੋਭ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਮੋਹ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਅਭਿਮਾਨ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਆਮ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਜੀਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਾਗੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਟੱਕਰਾਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਲੋਭ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜੁੜਦੇ ਹਾਂ, ਲਾਲਚ ਕਰਕੇ ਜੁੜਦੇ ਹਾਂ। ਕੁਝ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਮੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਮੰਦਿਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਮਸਜਿਦ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪੁੱਤਰ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪਸੰਦ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਰਦਾਸਾਂ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਬੇਨਤੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ, ਆਰਤੀਆਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪੂਜਾ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਵਨ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਕਾਹਦੇ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਮੰਗ ਹੈ, ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਲਾਲਚ ਹੈ, ਉਹ ਲਾਲਚ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਧਰਮੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਮ ਮੁਹੱਬਤ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਲਗਾਵ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੁਕਤੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਬੰਧਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੰਧਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੋਏ ਕੋਈ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਮੰਗ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜੇਲਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਉਹੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤਾਲੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਹ ਤਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਦਲ ਦਿਓ, ਇਹ ਤਾਲਾ ਲੋਹੇ ਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸੋਨੇ ਦਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨਵੇਂ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦਾ ਲਗਾ ਦਿਓ। ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜੁੜਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੰਧਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਬੰਧਨ ਵੱਧ ਜਾਣ। ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤਰ ਹੋ ਜਾਏ, ਪੁੱਤਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਬੰਧਨ 'ਚ ਬੰਧ ਗਏ। ਪੈਸਾ ਆ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਬੰਧਨਾਂ 'ਚ ਬੰਧ ਗਏ। ਫਿਰ ਡਰ, ਫਿਰ ਚਿੰਤਾ, ਫਿਰ ਟੈਨਸ਼ਨ, ਐਂਗਜ਼ਾਈਟੀ, ਸਟ੍ਰੈਸ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਮੰਗ ਜਿਹੜੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਲਾਲਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਲਾਲਚ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਰ ਬੰਧਨ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਾਗ ਗਿਆ, ਨਾ ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਕੋਈ ਲੋਭ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਨਾ ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਕੋਈ ਮੋਹ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਮੋਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਲਾਲਚ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਲਾਲਚ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਜੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਮੋਹ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਜਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਆਬਜੈਕਟ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਾ ਚਲਾ ਜਾਏ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਦੂਰ ਨਾ ਜਾਣ ਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਮੋਹ, ਅਟੈਚਮੈਂਟ, ਕਿ ਕਿਧਰੇ ਦੂਰ ਨਾ ਚਲਾ ਜਾਏ। ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਡਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਲਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲਾਲਚ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਚੀਜ਼ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਚਲੀ ਨਾ ਜਾਏ, ਗਵਾਚ ਨਾ ਜਾਏ, ਖਤਮ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਇਸ ਦਾ ਫਿਰ ਡਰ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਡਰ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਮੋਹ। ਫਿਰ ਲੋਭ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਂਦੇ ਹਾਂ, ਮੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਂਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਅਭਿਮਾਨ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਥਿਰ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜੇ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਸੀ,
ਹੁਣ ਪੁੱਤਰ ਕੋਲੋਂ मैं कुछ हासा लाइया ने मेरा नाम करेगा, रोशन करेगा दुनिया के अंदर, होर पैसा इकट्ठा होएगा, होर बिजनेस ਨੂੰ ਵਧਾਏਗਾ, वंश ਨੂੰ ਚਲਾਏਗਾ। जो इदां ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਮਨ 'ਚ ਕੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਅਭਿਮਾਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਈਗੋ, ਕਿ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਛ ਹਾਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ। ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਘਰ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਟੇਟਸ ਨਹੀਂ, ਕੁਰਸੀ ਨਹੀਂ, ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਅਭਿਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਈਗੋ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ, ਪ੍ਰਾਈਡ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੁਛ ਬਣ ਗਿਆ, ਆਈ ਐਮ ਸਮਬਡੀ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਚੋੜੇ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋ। ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਅੰਦਰ ਵੀ, ਜੇ ਕੋਈ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਸੰਗਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਅੰਦਰ, ਉਹ ਚੋੜਾ ਹੋ ਕੇ ਤੁਰੇਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਮੈਨੂੰ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਜਾਂ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ MLA ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋਬ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਸ ਜੋਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਨੀਵੇਂ ਸਤਰ ਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਚੋੜਾ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੇਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਮੇਰੀ ਪੁੱਛ ਗਿੱਛ ਕਰੋ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਸੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਟਕ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਪੇੜੇ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੋਭ ਮੋਹ ਅਭਿਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਟਕੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਾਗ ਗਿਆ, ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦੀ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਸੁੱਖ ਟੱਚ ਕਰਦਾ, ਨਾ ਦੁੱਖ ਟੱਚ ਕਰਦਾ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ, ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਰੋਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਕਿਉਂਕਿ ਐਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਕੁਛ ਉਸ ਇੱਕ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਇੱਕ ਦਾ ਹੀ ਸਾਰਾ ਪਸਾਰਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉਸ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹਾਂ। ਲੋਭ ਮੋਹ ਅਹੰਕਾਰ ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ ਚਿੰਤਾ ਝੋਰੇ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਾਲੋਂ, ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਾਲੋਂ, ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜ ਕੇ ਅਲੱਗ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਝ ਅਲੱਗ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੁਝ ਕਰਨ ਆਇਆ, ਨਾਮ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਸਿਕੰਦਰ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਪਏ ਰਹੋਗੇ, ਦੁਖੀ ਰਹੋਗੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਸੁੱਖ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਬਟ ਸਥਿਰਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ, ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ ਜੇ ਪਰਸੈ ਨਹੀਂ, ਲੋਭ ਮੋਹ ਅਭਿਮਾਨ। ਐਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਾ ਲੋਭ ਹੈ ਨਾ ਅਭਿਮਾਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮੁਝ ਮੈਂ ਕਿਛ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਕਿਛ ਹੈ ਸੋ ਤੇਰਾ, ਤੇਰਾ ਤੁਝ ਕੋ ਸੌਂਪ ਤੇ ਕਿਆ ਲੱਗ ਗਿਆ ਮੇਰਾ। ਨਾ ਇਹ ਸਰੀਰ ਮੇਰਾ ਹੈ, ਨਾ ਇਹ ਸਾਹ ਮੇਰੇ ਨੇ, ਨਾ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੇ, ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੰਨ ਨੇ, ਨਾ ਮੇਰਾ ਮਨ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਤੇਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਤੂੰ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਰੂਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਨਾ ਲੋਭ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦੀ ਆਸ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਉਸ ਹਰੀ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਮੋਮੈਂਟ ਟੂ ਮੋਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਇੰਨੇ ਥਿਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੋਈ ਮੰਗ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦੀ। ਮੰਗਾਂ ਉੱਠਦੀਆਂ ਉਦੋਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਥਿਰਤਾ ਨਹੀਂ, ਭਟਕਾਵ ਹੈ, ਮਨ ਉਲਝਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਭਟਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਸ ਹਰੀ ਦਾ ਸਾਥ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ ਜੇ ਪਰਸੈ ਨਹੀਂ, ਲੋਭ ਮੋਹ ਅਭਿਮਾਨ, ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਟੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ? ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੁਨ ਰੇ ਮਨਾ, ਸੋ ਮੂਰਤ ਭਗਵਾਨ। ਉਹ ਐਸਾ ਬੰਦਾ, ਉਹ ਭਗਵਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਮੂਰਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਭਗਵਾਨ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨਾਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਮਨ ਉਹਨੂੰ ਆਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਸਮਾਨ ਹੈ, ਇਹ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਸਾਗਰ ਹੈ, ਪਹਾੜ ਨੇ, ਇਹ ਟਰੀਜ਼ ਨੇ, ਮਾਊਂਟੇਨ, ਸਕਾਈ, ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ, ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਨਾਮ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਨਾ ਦਿਓ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਸਿਰਫ ਦੇਖੋ, ਨਾਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲੇਬਲ ਹਟਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਇੱਕ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ ਜੋ ਹਰ ਪਾਸੇ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵੰਡ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਤੋੜ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਜਾਗ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਸਭ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਕੋਈ
ਵੰਡਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਉਹ ਹੈ ਨਾ, ਸਭ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਆਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਹੱਥ, ਮੇਰੇ ਪੈਰ, ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ, ਮੇਰੀ ਨੱਕ, ਮੇਰੀ ਜੀਭ, ਕਿ ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਬੰਦਾ ਦੇਖੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ? ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀ ਸਰੀਰ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ। ਸਰੀਰ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਕਿ ਸਰੀਰ ਕਿਤੇ ਟੁੱਟਾ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਬਾਹਾਂ ਕਿਧਰੇ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਲੱਤਾਂ ਕਿਧਰੇ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ, ਅੱਖਾਂ ਕਿਧਰੇ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਦੇ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਤੋੜ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੀ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰ ਵੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ, ਪਰ ਬਾਹਰੋਂ ਅਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਲੈਂਸ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੜੀ ਲਿਮਿਟਿਡ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨਾਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਜਿਹੜਾ ਇੰਦਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਕੋਈ ਸਮਰੱਥਾ ਇਹਨਾਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਵੱਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਨਿਰਾਕਾਰ ਹੈ, ਟਾਈਮਲੈਸ, ਚੇਂਜਲੈਸ, ਉਹ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵੱਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਫੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰੀਰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅੱਖਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੰਨ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਦੋ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਇੱਕ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੁਨਰੇ ਮਨਾ ਸੋ ਮੂਰਤ ਭਗਵਾਨ। ਐਸਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹਨੇ ਉਸ ਇੱਕ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ, ਉਹ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਮੂਰਤ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਲੋਕ ਜਾਗੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੈਲਫ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ 10 ਗੁਰੂ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਏ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਨੇ, ਜਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਜੋ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਸਦੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਪਿਛਲੀ ਸਦੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਮਣਾ ਮਹਾਰਿਸ਼ੀ, ਨਿਸਰਗ ਦੱਤਾ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਲੋਕ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿੱਦੂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮੂਰਤੀ, ਜਿਹੜੇ ਜਾਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਆਮ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਸਲ ਸਰੂਪ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਭਟਕੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਸ ਇਹੀ ਅਸੀਂ ਲਿਮਿਟਿਡ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜੋ ਸਮਝਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਇਹ ਸਰੀਰ, ਇਹ ਮਨ, ਮੇਰਾ ਜੋ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੋ ਹੁਣ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜੋ ਹੋਇਆ, ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਚਿੰਤਾਵਾਂ, ਜੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਮੈਂ ਕੌਣ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੜਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮੰਨਿਆ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਗ੍ਰੰਥ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਤਮਾ ਹੋਏ ਨੇ, ਆਖਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜੋ ਮੰਨਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੁਣ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਖਦੇ ਨੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹੋਏਗਾ ਰੱਬ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਹੋਵਾਂਗਾ ਰੱਬ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਆਪਣੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਦੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਚਿੰਤਾ ਨਾਲ ਭਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਜੀਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣੀਏ ਜੋ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ, ਅੱਲਾ, ਰਾਮ, ਹਰੀ, ਗੋਡ, ਲੋਡ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਉਹੀ ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਪੈਸਾ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਬੈਂਕ ਬੈਲੈਂਸ ਵੱਧ ਜਾਏ, ਪੁੱਤਰ ਨੂੰਹਾਂ ਪੋਤਰੇ ਪੜਪੋਤਰੇ ਇਹ ਹੋ ਜਾਣ, ਲੋਕੀ ਸਾਨੂੰ ਆਖਣ, ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਕਿਆ ਸਰਦਾਰ ਜੀ, ਕਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਚੰਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ। ਬਸ ਇੰਨੀ ਕਿ ਲਿਮਿਟਿਡ ਸੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਕੀੜਿਆਂ ਮਕੌੜਿਆਂ ਵਾਲੀ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਅਸੀਂ ਜਾਗਿਆ ਹੋਇਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਜੇ ਮੰਨਦੇ ਵੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬਸ ਪੂਜਾ ਦੇ 2 ਫੁੱਲ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਵਾ ਕੇ, ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ, ਇੰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕਰ ਲਿਆ। ਪਰ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਜੋ ਕਰਮ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਧਾਰਮਿਕ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੁਸ਼ੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਤੇ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਕਿ ਸਭ ਅਕਾਰਥ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅੰਦਰ ਜਾਈਏ। ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਦੁੱਖ ਰਹਿਣਗੇ, ਸਟ੍ਰੈਸ, ਐਂਗਜ਼ਾਇਟੀ, ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਰਹੇਗਾ, ਮਰਨ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰੇਗਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਰੋ, ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਓ ਜੋ ਮੌਤ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੈ।